अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। हेडलाइन से करते हैं ख़बरनामे की शुरुआत। बोथ रेसिडेंशियल तलबा की शानदार कामयाबी, बावक़ार तालीमी इदारा बासर IIIT में दाखिला हासिल किया। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा के हाथों तहनीत। आदिलाबाद में कौमी लोक अदालत का कामयाब इनेकाद, दीवानी व फौजदारी मुकदमात का खुश असलूबी से तस्फिया, फ़रीक़ीन इस मौके से फ़ायदा उठाए। आदिलाबाद ज़िला सेशन जज प्रभाकर राव का खिताब। आदिलाबाद AR हेडकोार्टर्स में हफ्तावार परेड, पुलिस अमले को ड्रिल और इसलाह की तरबियत। ज़िला SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS की पुलिस मुलाजिमीन को सख्त हिदायत। DGP की सताइश ज़िला पुलिस के लिए बाइस फ़ख्र। आदिलाबाद अवामी खिदमत में मुतहर्रिक असम्बली इंचार्ज की अहलिया कंदी मोना साई श्रीनिवास रेड्डी के वसी दौरे। और अब ख़बरों की तफसील। तालीम में मेहनत, लगन और मुस्तक़िल मिजाजी हो तो बुलंद तरीन अहदाफ भी हासिल किए जा सकते हैं। इस हकीकत को बोथ रेसिडेंशियल स्कूल के तलबा ने एक बार फिर साबित कर दिया। 10वीं जमात और इंटरमीडिएट इम्तिहानात में नुमायाँ कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा ने कलेक्ट्रेट में अपने दफ्तर में खुसूसी तौर पर तहनीत पेश की। 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात में बोथ रेसिडेंशियल स्कूल की तलबात R स्वाति और K रशीदा ने शानदार नंबरात हासिल करते हुए बावक़ार बासर IIIT में नशिस्तें हासिल की। ज़िला कलेक्टर ने कहा कि दूर दराज देही इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा का आला तालीमी इदारों में मुक़ाम हासिल करना काबिल सताइश है। इसी तरह इंटरमीडिएट इम्तिहानात में टॉपर्स के तौर पर नुमायाँ रहने वाली तलबा अक्षया और सृजा को भी ज़िला कलेक्टर ने मुबारकबाद देते हुए इनकी हौसला अफजाई की। इन्होंने कहा कि तलबा इसी जज्बे के साथ अपने बुलंद अहदफ तय करें और मुस्तक़बिल में मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करें। आदिलाबाद ज़िला सेशन जज प्रभाकर राव ने कहा कि पुराने और तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा मुकदमात को लोक अदालत के ज़रिए जल्द हल किया जा सकता है। हफ्ते के रोज़ आदिलाबाद ज़िला अदालत में ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा और ज़िला SP अखिल महाजन IPS के साथ मिलकर नेशनल लोक अदालत का कामयाब इनेकाद किया गया। इस मौके पर ज़िला जज ने कहा कि अगर मुकदमात लोक अदालत में तय हो जाएं तो अदालत की फ़ीस भी वापस कर दी जाती है। इन्होंने फ़रीक़ीन से अपील की कि वो इस सुनहरी फ़ायदे से भरपूर फ़ायदा उठाएं। इन्होंने मज़ीद कहा कि लोक अदालत के ज़रिए तवील अरसे से चल रहे मुकदमात को बाहमी रज़ामंदी और मुफ़ाहिमत के ज़रिए फ़ौरी तौर पर निपटाया जा सकता है। इस मौके पर कई मुकदमात को सुलह सफ़ाई के ज़रिए हल करते हुए फ़रीक़ीन को दस्तावेज़ हवाले किए गए। కూడా మాట్లాడి నేను కూడా పర్సనల్గా వెళ్ళడం జరిగింది వాళ్ళకు కూడా Are you satisfied with this airline share? I was able to do that, but I was conversely allowed to. I thought that was a genuine రిలీజ్ చేస్తుంది. నల్సా యొక్క డైరెక్షన్స్ ప్రకారం ప్రతి 3 నెలలకి ఒక నేషనల్ లోక్ అదాలత్ అనేది మనం నిర్వహించుకుంటాము. ఆ సందర్భంలోనే ఈ సంవత్సరం మనం ఈ రోజున
నేషనల్ పదాలతో మనం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుపుకుంటున్నాము. సంవత్సరాల నుంచి నడుస్తున్నటువంటి ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ కేసులో ఒక పరిష్కారం లభించి ఈరోజు గౌరవ కలెక్టర్ గారు 65 లక్షల రూపాయలకి చెక్ రూపాయలు చేస్తున్నారు. వారికి వ్యక్తిగతంగా నా తరఫున లిటిగెంట్స్ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్న అందరికీ కూడాను రాజ్యాంగ ఫలాలు దక్కాలనే ఒక ఉద్దేశంతో రేయింబవళ్ళు కష్టపడుతున్నాము. చాలా జిల్లాలతో పోల్చుకుంటే మన జిల్లాలో సత్వర న్యాయం అనేది లభిస్తుంది. చెప్పాలంటే మా దగ్గర సివిల్ కేసుల్లో కానీ క్రిమినల్ కేసుల్లో కానీ వితిన్ 1 yearలోనే డిస్పోజ్ చేస్తున్నాం. సెషన్స్ కోర్ట్ లెవెల్లో సివిల్ అపీల్స్, క్రిమినల్ అపీల్స్. ఆల్ దిస్ వాజ్ హ్యాపెండ్ బికాస్ కోఆపరేషన్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, పోలీస్, పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ వ్యవస్థ, అడ్వకేట్స్ అందరూ కోఆపరేట్ చేయబట్టి ఇది ఇలా జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇదే సహకారాన్ని భవిష్యత్తులో కూడా మీరందరూ కూడా చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. లోక్ అదాలత్ అనేది మంచి సదవకాశం. దీన్ని వినియోగించుకొని మీ యొక్క సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం పొందాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. నేను ఈరోజు ముఖ్యంగా రావడం ఒక మేజర్గా ఒక ఈపీ కేసు. సో దాంట్లో మన ముట్నూరులో ఒక చింతాగూడ ఒక లేక్ అక్కడ గన్పూర్ మండల్లో. సో దాని సందర్భంగా అది 2020లో మరి సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్ ఆదిలాబాద్ నుంచి అప్పుడు ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ ఏవైతే అమౌంట్ ఉన్నాయో అది హ్యాండ్స్ చేయడం జరిగింది. కానీ అది అయిన తర్వాత మళ్ళీ డిక్రిటర్ ప్రపోజల్ కూడా గవర్నమెంట్కి సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఒక అమౌంట్ రావడం జరిగింది. బట్ సమ్ మిస్కాల్కులేషన్ ఉండడం వల్ల ఇంకా కొంత అమౌంట్ రాలేదు. సో అది మళ్ళీ ఆ బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి చాలా టాప్ లెవెల్లో, హై లెవెల్లో, అంటే అక్కడ ఆనరబుల్ జడ్జెస్ అట్ ద హైకోర్ట్, తర్వాత ఏజీ సార్, మనం ఇరిగేషన్ సెక్రటరీ సార్, ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ సార్ అందరూ కూడా కలిసి, ముఖ్యంగా ఇక్కడ కూడా పీడీజే సార్ కూడా మరి దాంట్లో ఫాలో చేస్తూ మళ్ళీ డిక్రిటల్ ఛార్జెస్ పంపిన తర్వాత టుడే వీఆర్ డిపాజిటింగ్ 65 lakhs some 33,000 అమౌంట్ కోర్ట్ ఆఫ్ ద సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్ ఆదిలాబాద్. సో ఇది చాలా లాంగ్ పెండింగ్ కేసెస్, ఒక 18 ఈపీస్ దాంట్లో ఉండేది. సో అది డిక్రిటల్ ప్రపోజల్స్ పంపిన తర్వాత టుడే వీఆర్ క్లోజింగ్ దట్ కేస్. సో దాంట్లో చాలా సంతోషపడుతున్నాము. కాంప్రమైజ్ అయ్యి ఇష్యూ రిజాల్వ్ అయితే మళ్ళీ ఉండేలో మళ్ళీ తర్వాత ఏం గుడిగా ఉండదు. మళ్ళీ జైలు తిరిగి లేకపోతే కోర్టు తిరిగి వాళ్ళకి ఇంకా వాళ్ళ మధ్యలో అక్యూజ్డ్ అండ్ రెస్పాండెంట్ మధ్యలో, విక్టిమ్ మధ్యలో మళ్ళీ ఇంకా ఈర్ష్య, హేట్రెడ్, ఎన్మిటీ ఇంకా పెరుగుతుంది. ఈ లోక్ అదాలత్ ఒకేజన్తో వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్యలో రిజల్యూషన్ అయిన వల్ల వాళ్ళ ఇష్యూ కూడా అక్కడ రిజాల్వ్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఫ్యూచర్ కూడా ఇష్యూ కాదు. సో అందరు ఇప్పుడు ఈ జ్యుడిషియల్ ప్లస్ పోలీస్ ప్లస్ అడ్వకేట్స్ ప్లస్ టీపీ మంచి చేస్తున్నారు. మనం ఈసారి ఐ థింక్ దాదాపు 400 కేసెస్ అడ్మిషన్ ప్లస్ కాంప్రమైజెస్ కూడా ఇప్పటి వరకు అయినాయి. ఈరోజు కూడా లాస్ట్ డే. ఈరోజు కూడా మ్యాక్సిమం అవుతాయి నేను అనుకుంటున్నాను అండ్ కోరుకుంటున్నాను. అందరూ గట్టిగా పని చేస్తున్నారు. కాకుండా డీడీలు, ఈపీటీ కేసు కూడా బాగానే అయినాయి. ఇప్పుడు D4C వాళ్ళు కూడా సార్ ఇక్కడ ఉన్నారు. దానిలో కూడా వాళ్ళు చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టారు సార్. దాదాపు 50-60 కేసెస్ ఉండేది. ఆల్మోస్ట్ 40-45 కేసెస్ వాళ్ళు ఫైల్ చేస్తున్నారు సార్. ఈరోజు సాయంత్రం వరకు ఫైల్ అవుతాయి సార్. జస్ట్ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ సార్, దట్ ఫైల్ అయిన తర్వాత మేబీ నెక్స్ట్ వీక్ వరకు మనం వాళ్ళకి ఆర్డర్ ఇప్పిస్తే వాళ్ళ బ్యాంక్స్ నుంచి కూడా డబ్బు రిటర్న్ అవుతుంది. ఎందుకంటే నేను బ్యాంక్స్కి కూడా లాస్ట్ 2 weeks బ్యాక్ ఒక మీటింగ్, 2-3 weeks బ్యాక్ ఒక మీటింగ్ తీసుకున్నాను. వాళ్ళ దగ్గర కూడా చాలా పెండింగ్ ఉండేది. ఆర్డర్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా పెండింగ్ ఉండేది. సో దాని తర్వాత మీటింగ్ తర్వాత కూడా చాలా తగ్గినాయి సార్. మళ్ళీ అకౌంట్స్లో డబ్బు వచ్చినాయి. ఎందుకంటే ఆర్డర్ ఇచ్చిన తర్వాత అది ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్లో ఉంటుంది సార్. ज़िला एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने कहा कि पुलिस अमले का हर फर्द अपनी ज़िम्मेदारियां इस अंदाज़ में अंजाम दे कि पुलिस यूनिफॉर्म के वक़ार और एहतराम में इजाफ़ा हो। हफ्ते के रोज़ मुकामी AR पुलिस हेडक्वार्टर परेड मुनक़्क़िद की गई। इन्होंने परेड में शिरकत करते हुए पुलिस अमले को मुतअद्दिद अहम हिदायतें दी। इन्होंने कहा कि आदिलाबाद ज़िला पुलिस की कारकर्दगी को रियासती DGP की जानिब से सराहा जाना ज़िले के हर पुलिस मुलाजिम के लिए बाइस फ़ख्र है और इस कामयाबी में हर एक का हिस्सा शामिल है। इस मौके पर पुलिस अमले को परेड, लाठी ड्रिल, ट्रैफिक ड्रिल और इस्लाह के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ तरबियत दी गई और इनकी कारकर्दगी का जायज़ा भी लिया गया। ज़िला SP ने हिदायत दी कि तमाम मुलाजिमीन अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, रोज़ाना वर्जिश करें और जिस्मानी तौर पर मजबूत रहें। इन्होंने कहा कि हर हफ्ते मुनक़्क़िद होने वाली परेड में बाकायदगी से शिरकत करने से पेशा वाराना महारतों में निखार आता है। ज़िला SP ने मज़ीद कहा कि हर मुलाजिम के लिए नज़्म ज़ब्त और वक्त की पाबंदी लाजमी है और ड्यूटी के दौरान किसी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन्होंने ख़बरदार किया कि किसी को ज़मानत देते वक्त पूरी एहतियात बरती जाए क्योंकि गलत शख्स की ज़मानत देने से मुश्किलात पैदा हो सकती है। इन्होंने कहा कि क़ानून सब के लिए बराबर है और अगर कोई भी क़ानून मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस पाया गया तो
इसे किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। ज़िला एसपी ने अमले को ये भी हिदायत दी कि दौरान मुलाजिमत बुरी आदतों से दूर रहें और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दें। ఏమైనా మనం పబ్లిక్ సర్వీస్కి వచ్చినప్పుడు మనం ఆ లోపల నుంచి ఉండాలి. దట్ మనం ఒక పబ్లిక్ సర్వీస్ చేయాలి, ఆ సిటిజన్స్కి సాటిస్ఫై చేయాలి అంటే మనం లోపల ఉండాలి. అది లేదంటే దానికంటే డీజీ సార్ చెప్పిన బట్టి పాయింట్ ఎలా ఉంటే అది బెటర్. డీజీ సార్ కూడా వచ్చి మీ అందరికీ అట్ ఆదిలాబాద్ పోలీస్ చాలా బాగానే చేస్తున్నారు. అట్లీస్ట్ 3 సార్లు నాకు చెప్పారు, ఒకసారి అందరు ఆఫీసర్స్కి కూడా చెప్పారు, 3 సార్లు నాకు కూడా సెపరేట్గా చెప్పారు. దాని మీ అందరి వల్ల అందరికీ వచ్చినాయి. ఒకసారి మీ అందరి కోసం అది ఒకసారి క్లాపింగ్ చేయండి. బికాజ్ మీ అందరి వల్ల ఇది ఒక టీం వర్క్ ఉంటుంది. ఏమైనా మనం పోలీసింగ్ చేస్తే టీం వర్క్ ఉంటుంది. ఆ టీం వర్క్ వల్ల అది ప్రైజ్ వచ్చింది, చాలా మంచిది. ఎందుకంటే ఇంతకే వాళ్ళు అందరు వాళ్ళ వెనక తిరుగుతున్నారు. ఇప్పుడు అడుగుతున్నారు మనకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వండి అంటే మన సైబర్ టీంకి పార్టిసిపేషన్ మీ అందరి ఇంట్రెస్ట్ వల్ల అవుతుంది. అదే ఇంట్రెస్ట్ మీరు చూపించాలి, కంటిన్యూ చేయాలి. పోలీస్ ప్రెజెన్స్ ఇంక్రీజ్ కావాలి, ఆ పోలీస్కి మంచి విలువ రావాలి. ఆ విలువ కనిపిస్తుంది బయట. మీకు కూడా మేబీ వర్క్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండొచ్చు, పని 100% ఇంక్రీజ్ అయి ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మనం ఫాలో చేయాలి, అందరు అదే ఫాలో చేయాలి. వేరే ఏం స్టైల్ నడవరు. ఆ పోలీసింగ్ ఎస్ఐ స్టైల్ వేరే, సిఐ స్టైల్ వేరే, ఎస్పీ స్టైల్ వేరే ఏం ఉండరు. ఇప్పుడు డీజీ సార్ ఎట్లా చెప్తున్నారు మనం అదే పోలీసింగ్ చేయాలి. అందరు మీ ఫ్యామిలీస్ అందరు చూసుకోండి. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, దయచేసి అది పెట్టుకోకండి. ఏమంటారు సిగ్నేచర్ చేయండి, ఏమైనా అటాచ్మెంట్ చేయాలి, ఎవరైనా సంతకం పెట్టాలి. आदिलाबाद ज़िले के भोरश मंडल में तामीर करदा अहम चना का कोराटा बैरेज को साबिक वज़ीर आनजान रामचंद्र रेड्डी के नाम से मौसूम करने के रियासती हुकूमत के फ़ैसले पर कांग्रेस कारकुनों ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर बेला मंडल कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों ने बेला मंडल मुस्तखर के शिवाजी चौक पर जश्न मनाया। बाद अज़ा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी और ज़िला इंचार्ज वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव के फ्लेक्स पर दूध से नहलाया गया और इजहार तशक्कुर किया गया। पार्टी मंडल के सदर वांकड़े रूप राव ने हुकूमत का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि चना का कोराटा बैरेज को आनजानी रामचंद्र रेड्डी के नाम से मौसूम करना एक खुश आइंदा फ़ैसला है। इन्होंने कहा कि रामचंद्र रेड्डी ने अपने दौरे वजारत में ज़िले में कई आपाशी मंसूबे के लिए नुमाया खिदमत अंजाम दी थी। इन्होंने कहा कि हुकूमत के इस फैसले पर कांग्रेस कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ गई। बेला मंडल पर जो पालाभिषेकम कर रहे अभी रेवंत रेड्डी साहब और हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को पालाभिषेक करने की वजह आज का जो चना का कोराटा बैरेज है, हमारे स्वर्गीय माजी मंत्री श्री रामचंद्र रेड्डी साहब इनका नाम लगाने की वजह से पालाभिषेकम करे। उनका सपना था कि बेला मंडल और जैनत मंडल के लोगों का, काश्तकार लोगों के लिए चना का पहना हुआ थोड़ा बहुत चना का कोराटा बैरेज పేరు స్వర్గీయ మాజీ మంత్రి రామచంద్రారెడ్డి గారి పేరు పెట్టినందుకు ఈరోజు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారికి, డిప్యూటీ సీఎం బట్టి విక్రమార్క గారికి, నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారికి, జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు గారికి, ప్రత్యేకంగా బేలా మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, యూత్ కాంగ్రెస్ నాయకులు పాలాభిషేకం చేపట్టడం జరిగింది. మరి అదేవిధంగా రామచంద్రారెడ్డి గారు ఆ రోజు నాకు మంత్రి పదవి వద్దు, నాకు ఆదివాసీలు ఉన్నటువంటి జిల్లా కాబట్టి నాకు रिम्स आस्पत्री मंजूर చేయాలని ఆ రోజు కోరడం జరిగింది। गंगा प्रोजेक्ट जो बन गया है वो उसकी वजह ये है कि श्री स्वर्गीय रामचंद्र रेड्डी जी ने उसके लिए पूरा अपना एमएलए और मंत्री रहे तक उन्होंने पैनगंगा के वास्ते
प्रोजेक्ट के वास्ते कोशिश करते रहे, जहाँ बोले वहाँ मीटिंग लगा के। स्वर्गीय रामचंद्र रेड्डी का एक सपना था पैनगंगा प्रोजेक्ट बना के पैनगंगा प्रोजेक्ट से तकरीबन बेला मंडल, जैनत मंडल और बोरज मंडल को सुजलाम सुफलाम करेंगे बोल के उनका एक सपना था। उसके लिए उन्होंने दुनिया भर का प्रयत्न करे और वाईएस राजशेखर रेड्डी जब सीएम थे, जब उन्होंने चिकलवर्धा में प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तरफ से परमिशन लेके वहाँ प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए सब तैयारी करे, तो वहाँ के जो काश्तकार इनकार करने से वो प्रोजेक्ट रुक गया था। CPM जिला सेक्रेटरी दर्शनाला मल्लेश ने श्री राम नर्सिंग होम में जजगी के लिए दाखिल होने वाली और बाद हज़रत तशवीशनाक हालत में पहुंचने वाली दलित मुतासरा खातून को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। हफ्ते के रोज़ मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि मुतासरा खातून इस वक्त नागपुर के खानगी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। इनका कहना था कि जजगी के दौरान इलाज में संगीन कोताही के सबब अट्रॉसिटी केस दर्ज किए जाने के बावजूद अब तक ज़िम्मेदार अफराद की गिरफ़्तारी अमल में न आना अफसोसनाक और नाइंसाफ़ी है। इन्होंने मुतालबा किया कि इस वाक़े की मुकम्मल जांच के लिए एक आज़ाद इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाए और इस वक्त तक श्री राम नर्सिंग होम को सील किया जाए ताकि मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ मिल सके। నిందితులను వెంటనే ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసిన వెంటనే బాధితులను వెంటనే కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలి, బాధిత కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలి। శ్రీరామ నర్సింగ్ హోమ్లో డెలివరీకి వచ్చినటువంటి మాండగడ గ్రామానికి చెందినటువంటి నెట్టాడి వాణిశ్రీ డెలివరీ కేసుకు సంబంధించిన విషయం పెద్ద ఎత్తున చర్చనీయాంశంగా ఉన్నది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే। తను డెలివరీకి వచ్చిన తర్వాత నార్మల్ డెలివరీ చేస్తారని చెప్పి డాక్టర్ గారు సిజేరియన్ చేశారని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు బాధిత కుటుంబం। సిజేరియన్ చేసిన తర్వాత వైద్యం వికటించి బాధితురాలు ప్రాణాపాయ స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయింది। ఇక్కడ చికిత్స కాదు అని చెప్పి తెలుసుకున్న తర్వాత ఆమెను నాగ్పూర్లోని కిమ్స్ ఆసుపత్రికి తరలించారు। ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతూ ఉన్నది, కోమలో ఉన్నదని చెప్పి బాధితులు చెప్తా ఉన్నారు। ఇప్పటి వరకు దాదాపు 5 లక్షల రూపాయల వైద్య ఖర్చులు కుటుంబం పెట్టుకున్నది। చాలా పేద కుటుంబము, ఈ కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని చెప్పి దళిత సంఘాల నాయకులను డాక్టర్లే పిలిపించి కాంప్రమైజ్ చేయడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్న క్రమంలో ఆ చర్చలు విఫలం అయిన తర్వాత దళిత సంఘాల నాయకులు మమ్మల్ని బ్లాక్మెయిల్ చేశారని చెప్పి, డబ్బులు అడిగారని చెప్పి తప్పుడు ఆరోపణలు చేసి డాక్టర్ గారే ఉల్టా దళిత సంఘాల నాయకుల మీద కేసులు నమోదు చేయించారు। తదనంతరం దళిత సంఘాలు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేయడం ఫలితంగా ఎస్పీ గారికి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం వల్ల డాక్టర్ల మీద కూడా కేసులు నమోదు చేశారు, అట్రాసిటీ కేసును కూడా నమోదు చేశారు। బాధితుల రిప్రజెంటేషన్ మేరకు ఒక కేసును, అట్లనే దళిత సంఘాల నాయకులను కులం పేరుతో దూషించారనే రిప్రజెంటేషన్ మేరకు ఒక కేసు, అట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేశారు। ఇప్పటికీ డిఎంఎండ్హెచ్ఓ గారిని విచారణ జరపమని చెప్పి కలెక్టర్ గారు ఆదేశించారు। డిఎంఎండ్హెచ్ఓ గారు ఏం రిపోర్ట్ ఇచ్చారో కూడా తెలియదు। ఇంకా నిన్న దళిత సంఘాలు డాక్టర్స్తోని కలెక్టర్ గారు సమావేశం ఏర్పాటు చేసి సంజాయించే పని చేసినప్పటికీ ఆ చర్చలు కూడా సఫలంగా లేదు। పైగా దళిత సంఘాల నాయకుల్ని తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తూ ఇబ్బందులకు గురి చేసే పని చేయడం జరుగుతూ ఉంది। आयुष नोडल ऑफिसर चंद्रशेखर ने बताया कि बैनुल अक़वामी योम योगा के मौके पर 21 जून को ज़िला मुस्तक़र के रेवेन्यू गार्डन में सरकारी सतह पर योगा तक़ारीब मुनक़िद की जाएगी। इन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम में रुकन पार्लियामेंट, रुकन असम्बली और ज़िला कलेक्टर समेत दीगर अफसरान शिरकत करेंगे। आयुष महकमे की जानिब से योगा के बारे में वसी पैमाने पर बेदारी पैदा की जा रही है और हर फ़र्द को सेहतमंद और तवील ज़िंदगी के लिए योगा को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। इन्होंने आवाम से अपील की कि वह बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए इस योगा प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। పన్నెండవ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఆయుష్ సికింద్రాబాద్ రీజనల్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ వరంగల్ గారి ఆదేశాల మేరకు రేపు అనగా ఆదివారం రోజు ప్రొద్దున ఉదయం 6:30 గంటల నుంచి
8 గంటల వరకు రెవెన్యూ గార్డెన్లో యోగా దినోత్సవాన్ని, అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించుకోవడం జరుగుతున్నది. యోగా అనే పదము సంస్కృతంలోని యూజ్ అనే పదం నుంచి డిరైవ్ చేయడం జరిగింది. యూజ్ అనగా దాని అర్థం ఏంటంటే శారీరక, మానసిక మరియు ఆధ్యాత్మిక ఈ మూడింటి యొక్క కలయిక. ఈరోజటి జీవన శైలి, ఆధునిక జీవన శైలిలో ఎన్నో రకాలైనటువంటి మనము మానసిక ఒత్తిడులకు గురై అనేకమైనటువంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు గురవడం జరుగుతున్నది. ఆ వ్యాధులలో అనేకమైనటువంటి వ్యాధుల్ని నివారించడంలో ఈరోజు యోగా చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తూ మన దీర్ఘాయుష్ని, ఆరోగ్యకరమైనటువంటి దీర్ఘాయుష్ని పెంచడానికి దోహదపడుతున్నది. ఈరోజు ఈ 12వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం యొక్క థీమ్ వచ్చేసి కూడా అదే, యోగా ఫర్ హెల్దీ ఏజింగ్. సో ఆరోగ్యకరమైనటువంటి దీర్ఘాయుష్ పెంచి మన జీవన విధానాన్ని కంటిన్యూ చేయాలి అన్న దాంట్లో మన యోగా థీమ్ ఈరోజు యోగా ఫర్ హెల్దీ ఏజింగ్ పెట్టడం జరిగింది. అయితే మనం చూస్తున్నాం ఈరోజు మన మానసిక ఒత్తిళ్ళు ఎక్కువైపోయి దీనివల్ల అనేక రకమైనటువంటి అంతఃస్రావ వ్యవస్థ గ్రంథులన్నీ కూడా ఎంజైమ్స్ని ఎక్కువగానో తక్కువగానో రిలీజ్ చేస్తూ అనేక రకమైన దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు మనకు తెలుసు. షుగరు, డయాబెటీస్, అధిక రక్తపోటు, హైపర్ టెన్షన్, అదేవిధంగా థైరాయిడ్ సమస్యలు మరియు స్త్రీలలో వచ్చేటటువంటి పీసీఓడి, పాలిసిస్టిక్ ఓవేరియన్ డిసీజ్, అదేవిధంగా స్త్రీలలో అధికంగా వచ్చేటటువంటి థైరాయిడ్ డిసీజెస్, అదేవిధంగా వారికి ఉన్నటువంటి గైనక్ సమస్యలు మరియు క్యాన్సర్ సంబంధించిన వ్యాధులు మనం స్త్రీలలో అధికంగా చూస్తూ ఉన్నాం. అయితే ఇన్ఫర్టిలిటీ కూడా, అంటే వంధత్వం, ఇవన్నీ కూడా అధిగమించడానికి ఈరోజు యోగా ద్వారా మనం చాలా రకమైనటువంటి వీటిని అధిగమించవచ్చు. इस माह की 21 तारीख इतवार को शाम 6 बजे ब्रह्मा कुमारी ऐश्वर्या विश्वविद्यालय में हिंदी और तेलुगु ज़बानों में एक रोज़ा ध्यान शोर का इनाक़ाद किया जाएगा। मुंतज़मीन ने हफ्ते के रोज़ दफ्तर में मीडिया को तफसीलात फराहम की। इन्होंने बताया कि इस मौके पर सीनियर राज योग टीचर उमा रानी और मारूफ मेडिकल एडवाइज़र व लाइफ कोच सचिन परब शिरकत करेंगे। मुंतज़मीन के मुताबिक तनाव से पाक और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को अपनाने के लिए इस ध्यान शोर में मुफीद रहनुमाई और मशवरे फ़ाहिम किए जाएंगे। इन्होंने आवाम से अपील की कि वो बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए इस मौके से फ़ायदा उठाएँ। ప్రజాపిత బ్రహ్మకుమారి విశ్వవిద్యాలయ ఆధ్వర్యంలో మన ఆదిలాబాద్లో రేపు ఆదివారం రోజున సాయంత్రం యోగా డే సందర్భంగా ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్కి మనకి కండక్ట్ చేయడానికి ముంబై నుంచి మోటివేషనల్ స్పీకర్ బ్రదర్ డాక్టర్ సచిన్ పరబ్ గారు వస్తున్నారు. మరియు డాక్టర్ ఉమారాణి గారు తన హైదరాబాద్ నుంచి వస్తున్నారు. డాక్టర్ సచిన్ పరబ్ గారు గత 31 సంవత్సరం నుంచి బ్రహ్మకుమారిస్లో సరెండర్ రూపంలో తమ యొక్క సేవల్ని అందిస్తున్నారు. బ్రదర్ మోటివేషనల్ స్పీకర్, కార్పొరేటర్ ట్రైనర్ కూడా, మరి ఎన్జిఓస్లో కూడా చాలా సేవల్ని తను చేస్తూ ఉంటారు. మరియు బ్రహ్మకుమారిస్లో పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఛానల్ ఏదైతే ఉందో అందులో కూడా బ్రదర్ క్లాసెస్ వస్తూ ఉంటాయి. మరియు ఈటీవీ మరాఠీలో కూడా బ్రదర్ క్లాసెస్ చేస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా తన బ్రహ్మకుమారిస్ మెడికల్ వింగ్లో జాయింట్ సెక్రటరీ, అదేవిధంగా మెడికల్ వింగ్లో అంటే బ్రహ్మకుమారిస్లో మెడికల్ వింగ్లో తను చాలా సేవల్ని అందిస్తూ ఉంటారు. మరియు తన గవర్నమెంట్ మహారాష్ట్రతో చాలా అవార్డ్స్ కూడా పొందారనమాట. బ్రదర్ ఒక మోటో ఏంటంటే నషాముక్త భారత్ అభియాన్, అంటే మన భారతదేశాన్ని నషా నుంచి విముక్తి చేయాలని చాలా లక్ష్యంతో సేవలు చేస్తూ ఉంటారు. మరియు దేశ విదేశాల్లో కూడా తను చాలా సేవలు చేస్తూ ఉంటారు. అసలు బ్రదర్ రావాలని మేము ఎన్ని రోజుల నుంచో కోరుకుంటున్నాము. చాలా రోజుల నుంచి డేట్స్ అడిగితే రేపు మన వద్దకి బ్రదర్ వస్తున్నారు. మరియు కంటిన్యూ 3 days ప్రోగ్రామ్ ఉంది బ్రహ్మకుమారిస్ ఆశ్రమంలో రేపు సాయంత్రం రోజున యోగా డే సందర్భంగా. మరియు సోమవారం రోజున మనకి కలెక్టర్ ఆఫీస్లో ప్రోగ్రామ్ ఉంది, రిమ్స్లో కూడా ప్రోగ్రామ్ ఉంది డాక్టర్స్ కోసము.
మంగళవారం రోజున కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ప్రోగ్రాం ఉంది. ఇంకా చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. మహిళలకి, డాక్రా మహిళలకి, డిఆర్డిఏ మహిళలకి, ఇంకా చాలా అనేక రకాలుగా మేము బ్రదర్ వచ్చారు కాబట్టి సేవల్ని అందించాలని కోరుకుంటున్నాము. आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की अहलिया कंदी मोना श्रीनिवास रेड्डी के गुज़िश्ता 2 रोज़ा दौरों पर एक खुसूसी फोकस आपको दिखाएंगे. अवामी मसाइल से बराह रास्त वाकिफ़ियत, देहातों में मुसलसल दौरे और लोगों से करीबी रब्ता. मोना मैडम किस अंदाज में अवामी खिदमत में सरगर्म है, आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट. ఇందిరమ్మ ఇండ్లతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం పేదవాడి సొంతింటి కల నెరవేర్చుతుందని కంది మౌనా శ్రీనివాసరెడ్డి అన్నారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని తాంసి మండలం గొట్కూరు గ్రామాన్ని ఆమె సందర్శించారు. ఇందిరమ్మ ఇల్లు లబ్ధిదారులు కుంటాల పూజ విజయ్ దంపతులకు చెందిన నూతన గృహాన్ని రిబ్బన్ కట్ చేసి ప్రారంభించారు. దంపతులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపి నూతన వస్త్రాలు బహుకరించారు. ఆపదలో ఉన్న, అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారని తెలిసినా ఆప్తులను కోల్పోయి పుట్టెడు దుఃఖంలో ఉన్నారని సమాచారం అందినా ఎంత దూరమైనా బయలుదేరి వారి చెంతకు వెళతారు కంది మౌనా శ్రీనివాసరెడ్డి. ఆదిలాబాద్ పట్టణంతో పాటు సాతనాల, జైనత్, బేల మండలాలలో మండు టెండను కూడా లెక్క చేయకుండా పలు గ్రామాలను సందర్శించారు. ఆయా గ్రామాలలో మృతి చెందిన అభిమానుల నివాసాలకు వెళ్లి వారి కుటుంబాలను పరామర్శించారు. ఆయా కుటుంబ సభ్యులకు కొండంత ధైర్యాన్ని ఇచ్చారు. అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వారిని ఆరోగ్యం ఎలా ఉందంటూ పరామర్శించి వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. అభిమానంతో ఆహ్వానిస్తే ఎన్ని పనులున్నా పక్కన పెట్టి కాదనకుండా హాజరవుతారు. ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో నూతనంగా వెలిసిన కేర్ పిల్లల ఆసుపత్రి ప్రారంభోత్సవంలో ఆమె పాల్గొన్నారు. ఆసుపత్రి యాజమాన్యం ఆమెకు పూల బొకే అందించి ఘన స్వాగతం పలికారు. శాలువాలతో సత్కరించారు. యాజమాన్య సభ్యులతో కలిసి ఆమె రిబ్బన్ కట్ చేసి హాస్పిటల్ను ప్రారంభించారు. ఆదిలాబాద్ పట్టణంతో పాటు పరిసర గ్రామాల కుటుంబాల పిల్లలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలని కంది మౌనా శ్రీనివాసరెడ్డి ఆకాంక్షించారు. నాణ్యమైన వైద్య చికిత్సలతో మంచి పేరు గడించాలని కోరారు. అలాగే ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని సిసిఐ క్రాస్ రోడ్ సమీపంలో నూతనంగా పట్టణంలో 3వ బ్రాంచ్గా వెలిసిన సాగర్ సూపర్ మార్కెట్ ప్రారంభానికి ఆమె హాజరయ్యారు. పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొని సూపర్ మార్కెట్ యాజమాన్యానికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. వ్యాపారం బాగా సాగాలని ఆకాంక్షించారు. వినియోగదారులకు మంచి సేవలు అందించాలని కోరుకున్నారు. ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజలకు, కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులకు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి అంటే ఎంత అభిమానమో ఆయన సతీమణి కంది మౌనా శ్రీనివాసరెడ్డి అంటే కూడా అంతే అభిమానం. తమ గ్రామాలను సందర్శించిన తమ అభిమాన నేతకు ఆయా గ్రామాల ప్రజలు సాదర స్వాగతం పలికి తమకు తోచిన విధంగా సత్కరించారు. వారందరినీ ఆమె చాలా మర్యాదగా, ఆప్యాయంగా పలకరిస్తూ వారి మంచి చెడులు తెలుసుకున్నారు.
ప్రారంభోత్సవాలు పరామర్శలే కాకుండా పార్టీ కార్యక్రమాల్లోనూ తనదైన శైలి కనబరుస్తుంటారు కంది మౌనా శ్రీనివాసరెడ్డి. ఎస్ఐఆర్పై పార్టీ శ్రేణులకు నిర్వహించిన శిక్షణ అవగాహన సదస్సుకు ఆమె సభాధ్యక్షత వహించారు. ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని కంది శ్రీనివాసరెడ్డి క్యాంపాఫీసులో నిర్వహించిన సమావేశంలో BLA 2లకు పార్టీ శ్రేణులకు పలు సూచనలు చేశారు. కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం కుట్రపూరితంగా వ్యవహరిస్తూ బీజేపీ వ్యతిరేక ఓట్లు తొలగిస్తోందని ఆమె విమర్శించారు. పశ్చిమ బెంగాల్లో 91 లక్షల ఓట్లు, తమిళనాడులో 74 లక్షల ఓట్లు తొలగించిందన్నారు. ఆయా రాష్ట్రాలలో ముఖ్యమంత్రులు మమతా బెనర్జీ, స్టాలిన్ ఓడిపోవటానికి ఈ ఓట్ల తొలగింపే కారణమన్నారు. మనమంతా కలిసికట్టుగా ఈ ఓట్ల చోరీని అడ్డుకోవాలన్నారు. ఎన్నికలేవైనా కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించేందుకు కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ఉన్నా కానీ మన కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఎగరేయాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. మీరందరూ సహకరిస్తారు కదన్నా. ఇక ముందు ఏ ఎలక్షన్స్ వచ్చినా కానీ మీ అందరి ధైర్యం చూసుకునే మేము ముందు కదులుతున్నాము. మేము కూడా మీ అందరికీ సపోర్ట్గా ఉంటాము. మీరందరూ కూడా అంతే ముఖ్యంగా మాకు సపోర్ట్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము. రాహుల్ గాంధీని ప్రధానిగా, రేవంత్ రెడ్డిని మరోమారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా చేసేందుకు అందరం కలిసి పనిచేద్దామన్నారు. BLAలు జాగ్రత్త వహించి ఓట్ డబల్ లిస్టు కాకుండా ఉన్న ఓటు పోకుండా చూడాలన్నారు. खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। बोथ रेसिडेंशियल तलबा की शानदार कामयाबी, बावकार तालीमी इदारा बासर IIIT में दाखिला हासिल किया। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा के हाथों तहनीत। आदिलाबाद में कौमी लोक अदालत का कामयाब इनेकाद, दीवानी व फौजदारी मुकदमात का खुश असलूबी से तस्फिया, फ़रीक़ीन इस मौके से फ़ायदा उठाए। आदिलाबाद ज़िला सेशन जज प्रभाकर राव का खिताब। आदिलाबाद AR हेडक्वार्टर्स में हफ्तावार परेड, पुलिस अमले को ड्रिल और इस्लाह की तरबियत। ज़िला SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS की पुलिस मुलाजिमीन को सख्त हिदायत। DGP की सताइश ज़िला पुलिस के लिए बाइस फ़ख्र। आदिलाबाद अवामी खिदमत में मुतहर्रिक असम्बली इंचार्ज की अहलिया कंदी मोना साई श्रीनिवास रेड्डी के वसी दौरे। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।